الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وقالوا يتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الکریم ونحن علی من الشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا بے فنا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کی اس عظیم الشان جمعۃ المبارکہ کے دن سے نوازا اور ربیع الاخر کا آج دوسرا جمعہ ہے، اور اس ربیع الاخر کے مہینے کو 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے غوث پاک کے چاہنے والے بہت سے حضرات غوث پاک کے نام سے 11ویں شریف کر کے غوث پاک کے ٹکڑے اپنے گھروں میں کھا رہے ہیں اور ان کا فیض بھی پا رہے ہیں۔ آئیے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مقدر سے جو ہیں تیرے غوث اعظم ہوئے ان کے رتبے بڑے غوث اعظم، مقدر سے جو ہیں تیرے غوث اعظم ہوئے ان کے رتبے بڑے غوث اعظم، زمین تا فلک تیری قدرت کے سکے، زمین تا فلک تیرے قدرت کے سکے، عطائے خدا سے چلے غوث اعظم، عطائے خدا سے چلے غوث اعظم، سنا کم بِإِذْنِ جو مردے نے تجھ سے، سنا کم بِإِذْنِ جو مردے نے تجھ سے، ہوئے دم میں اٹھ کے کھڑے غوث اعظم، ہوئے دم میں اٹھ کے کھڑے غوث اعظم، مصائب کی آندھی دکھاتی ہیں آنکھیں، مصائب کی آندھی دکھاتی ہیں آنکھیں، کرم کر دو مجھ پر میرے غوث اعظم، کرم کر دو مجھ پر میرے غوث اعظم، ملے جب سے دامن میں ٹکڑے تمہارے، ملے جب سے دامن میں ٹکڑے تمہارے، مقدر ہے میرے جگہ غوث اعظم، مقدر ہے میرے جگہ غوث اعظم، جو لائے نہ شیروں کو خاطر میں ہرگز، جو لائے نہ شیروں کو خاطر میں ہرگز، وہ کتے ہیں در کے تیرے غوث اعظم، وہ کتے ہیں تیرے در کے غوث اعظم، غلاموں کو اذن حضوری عطا ہو، غلاموں کو اذن حضوری عطا ہو، صدا دے رہے ہیں تجھے غوث اعظم، صدا دے رہے ہیں تجھے غوث اعظم۔ آخر شاعر فرماتے ہیں، تمنا ہے اس فقیر کی ساری نسلیں، یا غوث الورا، تمنا ہے اس فقیر کی ساری نسلیں، تیرے ٹکڑوں پر ہی پلے غوث اعظم، تیرے ٹکڑوں پر ہی پلے غوث اعظم، تمنا ہے اس فقیر کی ساری نسلیں، تیرے ٹکڑوں پر ہی پلے غوث اعظم، مقدس جو ہیں تیرے غوث اعظم ہوئے ان کے رتبے بڑے غوث اعظم۔ معزز سامنے کرام، آئیے اور ایک مرتبہ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے داتا، یتیموں کے ماں باپ، غریبوں کے ملجا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ اور ایک مرتبہ جھم جھم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی اور جڑ تارے، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا،
सर भला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇನ್ನು ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಜಸೆ ಸಗ್, ತುಜಸೆ ಸಗ್, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग. ಹೇಳ್ತಾರೆ तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा. मत ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ आला हजरत हो ಏನಂತ, जो इस निशानी के सग हैं वो कभी मारे नहीं जाते. सग ಅಂದರೆ ನಾಯಿ, ಫಾರ್ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೆ ಸಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರಬಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಬುನ್, ಕಲ್ಬುನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ, ಫಾರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. जो इस निशानी के सग हैं वो कभी मारे नहीं जाते, हश्र तक है गले में पट्टा तेरा, हश्र तक है मेरे गले में भी पट्टा तेरा. या ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತ್ ಆಲಾ ಹಜರತರು ಈ ಶಾಯರ್ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಆಶಿಕಾನಿ ರಸೂಲ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಬಾರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಯರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಹಜರತ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ಬಗ್ದಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಪಾದ, ನನ್ನ ಕಾಲು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಔಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಒಂದು ಇದೆ. ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂತರು, ವಲಿಯ ಕಾಮಿಲ್, ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಗೆಳೆಯರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡವಾದ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಾರೆ, ವಲಿಯ ಕಾಮಿಲ್ ಆಗಿ ಅವರು. ಎಲ್ಲಾ ಔಲಿಯಾಹನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂತರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಾಲುವನ್ನು ಇದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿನ ರಾಜ್ಕುಮಾರರು ಹಜರತೆ ಖ್ವಾಜಾ ಗರಿ ನವಾಜ್ ರಹಿಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈಹಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ, ಐ ನನ್ನ ಪೀರ ಮುರ್ಶಿದ್, ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಬರೇ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೇನಿದೆ. ಐ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ತು ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಏನು ಹಜರತೆ ಖ್ವಾಜಾ ನವಾಜ್ ರಹಿಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈಹಿ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಖ್ ಹಜರತೆ ಖ್ವಾಜಾ ನವಾಜ್ ರಹಿಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈಹಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಔಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಾಹರು ಒದರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ, ಯೇ ದಿಲ್, ಯೇ ಜಿಗರ್, ಯೇ ಆಂಖ್, ಯೇ ಸರ್ ಹೈ. ಹಜರತೆ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ಗೌಸೆ ಪಾಕ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುವನ್ನು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಇದೆ, ಐ ಗೌಸೆ ಪಾಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಔಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಾಹರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ये दिल, ये जिगर, ये आंख, ये सर है, ये दिल, ये जिगर, ये आंख, ये सर है, जहां चाहे कदम रखो गौसे आजम ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಹಾ ಚಾಹೆ ರಖೋ ಕದಂ ಗೌಸೆ ಆಜಂ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂತರು ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಬಾರ್ಗಳಿಗೆ ಇಂತ ದೊಡ್ಡವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ಇಡೀ ಔಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸರ್ದಾರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ನಾವು 11ನೇ ತಿಂಗಳ ಬಂದಿದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಸೂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಜರತ್ಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಪವಾಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಬರೀ ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪವಾಡಗಳಿತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕರಾಮಾತ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ಕರಾಮಾತ್ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಗೌಸೆ ಪಾಕಿನ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಬರೀ ನಾವು ಕರಾಮಾತ್ವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹಜರತ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ತನ್ನ ಜೀವನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಎಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ತಗೋಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಜರತ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ಅಮ್ರ ಬಿಲ್ ಮಾರೂಫ್ ವ ಅನಿಲ್ ಮುನ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಮ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆಯವಾದ ಪುಣ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೀತಿದ್ರು. ಏನಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೆ ತಪ್ಪವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿಯವರು ಸಿಟ್ಟು ಹಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರೀತಿನ ಹಾಗಿತ್ತು ಅವರೊಳಗೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾವ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜೀವನ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ನಾವು ಜನರು ಏನಪ್ಪಾ 11ನೇ ಶರೀಫ್ ಬಂತು, ಬಕ್ರಾ ಜಬಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 11 ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ, ಕುರ್ಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿಯವರು ಏನೇನ್ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಒಳಗೆ ಜೀವನ ಕಳೆದಿದ್ರು, ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೀವಿತಿದ ನಂತರ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ಜೀವನ ಒಳಗೆ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಒಳಗೆ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಸುನ್ನತೆ ಮುಸ್ತಫಾ, ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೀತಿ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು
ಎಷ್ಟು ಬಡವರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಏನಾದ್ರೂ ದೃಷ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುವಾದ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಒಳಗೆ, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಜರತ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅವರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಡವರು ಜನರು ಏನಾದ್ರೂ ದಾನ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಖೈರಾತ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮೊದಲಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅವರು. ಯಾವತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಹಸಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರ, ಮೊದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಊಟ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅವರು. ಇಂತಹ ಜೀವನ ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅವರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಗುಲಾಮಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುರಿದವರಿಗೆ ದಸ್ತರ್ಖಾನವನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. ಅವರು ದಸ್ತರ್ಖಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ದಸ್ತರ್ಖಾನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಎಂತಹ ಜನರು ಬಂದು ಕುಂದಿರ್ತಿದ್ರು ದಸ್ತರ್ಖಾನ್ ಒಳಗೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಬಡವರು ಜನರು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ಯಾರು ಬಡವರು ಇದ್ರು ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ದಸ್ತರ್ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ಕುಂದರ್ಸಿದ್ರು ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅವರು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬಡವರು ಜನರು ಬಂದು ದಸ್ತರ್ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ ನಂತರ ಹಜರತ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಜೊತೆ ಕುಂತು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಾರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾರ, ಏಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದಾರ ಅವ್ರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗಿದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ. ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು. ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಬಡವರ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯತ ಮಾಡೋದ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ಅವರು ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರವಚನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಹಿಂದೂ ಜನರು, ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಾಕ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಗೈರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಯಾರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಜನರು ಬಂದು ಹಜರತ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬರೀ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬಯಾನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕೇಳಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಮ್ಯಾಗಿನ ಬಂದಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಏನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಮತ್ತು ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಜಿಕ್ರ್ಗಳು ಅದು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಕುಂತು ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿ ಅಳತಿದ್ರು. ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಜನರು, ಆ ಜನರು ಪ್ರವಚನ ಆಗಿದ್ದ ನಂತರ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಸಮೀಪ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಂತರ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕು, ನಿಮ್ಮ ಸುನ್ನತೆ ಮುಸ್ತಫಾದು ಹೃದಯದು ಬೆಳಕು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಮನಿಂದ ಅಂತ ಜನರು ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಸ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾರ್ಗನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ದೂರ ಆಗಿದೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ನಾವು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕೈನಿಂದ ಹೋಗಬಾರದು. ಈ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬೆಳಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಲ್ಮಾ ಓದಿಸಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಹೇಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಪ್ರವಚನ ಹಜರತ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅವರು ಇತ್ತು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿಯರು ಅಂತ ಇಂತ ಜನರಿಗೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಇಚ್ಛೆ ಏನಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸುನ್ನತೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಬ್ಯಾರೆ ಜನ ತನಕ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕುರಾನಿನ ಸಂದೇಶ ಆ ಜನ ತನಕ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರ ಒಳಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥ ಒಳಗೆ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾಡಬಾರದು, ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಆ ಬಡವರ ಜನರು ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ದಸ್ತರ್ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ್ದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹನ ಜಿಕ್ರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆವಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಹಜರತ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೂಢಿ ಇತ್ತು. ಎಂತಹ ರೂಢಿ? ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಜೀವನ ಒಳಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡವರು ಜನರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹದೀಸ್ ಮುಬಾರಕ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಿರಾ, 500 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಬಡವರು ಜನರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 500 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಬಡವರು ಜನರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 500 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಫರಿಷ್ಠಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏಕೆ ಈ ಜನರು ಈ ರೀತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಕುಂತಿಲ್ಲ? ಅವಾಗ ವದರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಜನರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ಹಲಾಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹರಾಮಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ದುಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ದುಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹರಾಮಿನಿಂದ ದುಡಿದು ಜಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಜನರು ಸ್ವರ್ಗನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ಆ ದುಡಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಆ ಜನರು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಫರಿಷ್ಠಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ನರು ಏನಾದ್ರೆ ಅವರು ಬಾರ್ಗನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗಳು ಬರಾ ಕುಂತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮೊದ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಂದಿರುವ ಕುರ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗಳು ಬಂದು ಕುಂತಿದ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಂದಿದ್ದಾರ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಎದಕ್ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು ಅವನಿಗಾಗಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಬೇನಮಾಜಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ನೋಡ್ರಿ, ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕುರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿ ಯಾವತ್ತು ಬರಾಬರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಯಾರ ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ಆ ಜನರು ಯಾವತ್ತು ಬರಾಬರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು. ಯಾರ ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕತ್ಲ. ಯಾರ ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ತನಕ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಬೆಳಕನೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರು ಕತ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನರೇನಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹಜರತರು, ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರು, ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಮೌಲಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ನಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರು. ಹಜರತರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಜರತ್, ನಾನು ಒಂದು ಮಸೂದಿ ಒಳಗೆ ಇಮಾಮತ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಕುಂತಿದ್ಯಾ, ಆ ಮಸೂದಿ ಒಳಗೆ ಇಮಾಮತ್ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಮಸೂದಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಮಾಮತ್ ಮಾಡೋದು ನಾ ಬಿಟ್ಟೆ. ಕೇಳಿದ, ಏಕ್ರಿ ಎದಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಮಾಮತ್? ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹಜರತರು ಆ ಕಮಿಟಿ ಜನರು ಏನಿದ್ರು ಹಜರತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಜರತರು ಅಂಗಡಿ ಕಡೆ ಎದಕ್ ನಿಂತಿದ್ರು, ಹಜರತರು ಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಹಜರತರು ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿನ ಎದಕ್ ಚಾ ಕುಡಿದ್ರು, ಹಜರತರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿನ ಎದಕ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದಾರ ಮಸೀದಿಗಾಗಿ, ಊರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೇ ಎಪ್ಪಾಪ್ ತಿನ್ನಾಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಸಜೀದ್ ನಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಅವರು ಜಿಮ್ಮೆದಾರ್ ಆಗಿದಾರ, ಅವ್ರ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಾರ. ಹಜರತ್ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಾಜ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳಕ್ ಕುಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡೋದು ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಕ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹಜರತರು ಉಳ್ಕಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತೈತಿ ಏನಾದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಟೀ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ, ಹೋಗಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾರ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರ, ಮಿರ್ಚಿ ತಿಂತಾರ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸದು. ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಅದೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಹಜರತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡೆ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು ರೂಮಿನ ಒಳಗೆ 24 ತಾಸು? ಎಂತ ಹುಚ್ಚರ್ ಜನರಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಹಜರತ್, ಆ ಜನರಿಗೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಹೇಬರು ಕಮಿಟಿಯವರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಲಾಂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಅವ್ರು ಸಲಾಂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇಮಾಮ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಎಂತ ಹುಚ್ಚರ್ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಮಾಮ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಇಮಾಮ್ ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುಲಾಮ್ ಅಂತ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಗುತ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರು ಎಲ್ಲೇ ತನಕ ಇಮಾಮ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ತನಕ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವರು ಅವಮಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಮಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೆಂಗ ನೀವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಮಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಫರ್ಜ್ ನಮಾಜ್ ನಿಂದ್ರದ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇಮಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾನು 2 ರಕಾತ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಇಮಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹಿಂದೆ ರಕಾತ್ ಕಟ್ಟಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೇನೆ. नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज इमाम साहब के पीछे, इमाम साहब मेरे पीछे नहीं, इमाम साहब के पीछे ಅಂತೀರಿ ನೀವು. ಆದ್ರೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಇವತ್ತು ಉಲಮಾए ಕರಾಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತ್ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿಯವರು ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡವರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ದಾನ ಕೊಡೋರು ಎಷ್ಟು ಮುಂದ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿಯವರು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಅವರು ದಸ್ತರ್ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಜಿಕ್ರು ಅಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ, ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಾಹ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ ರಸೂಲಿನ ಪ್ರೀತಿದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರೇ, ಇಲ್ಲ ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಆ ದಸ್ತರ್ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರುವ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬಡವರ ಜನರಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಊಟ ಮಾಡೋ ತನಕ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಊಟ ಆಗಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಆಲಿಮಿದೀನ್ ಮತ್ತು ಔಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಆಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಿರ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲಾರ ದಸ್ತರ್ಖಾನಿನಿಂದ. ವಲಿಯ ಕಾಮಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನ ದೊಡ್ಡವಾದ ಆಲಿಮ ದೀನ್ ಆಗಿ ದಸ್ತರ್ಖಾನಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂತಿರಂತೆ ಆಲಿಮ ದೀನ್ ಯಾರು, ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಏನಂತ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ತನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿಲಾನಿ ಅವರು ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಾತು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ತನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ಭಕ್ತಾದಿ ಅವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ,
ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಕಲಿತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಒಳ್ಳೆವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜೀಲಾನಿ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತು ಜನರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ, ಮಾತಿಗೆ ಹಣ ಸಂಪತ್ತು, ಸಂಪತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಸಂಪತ್ತು ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಗಾಗಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ ಅದೇ. ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲನರು 1500 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ, ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಣ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಜನರು. ಯಾವ ಜನರ ಕಡೆ ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಜನರ ಕಡೆ ಎಂತಹ ಜನರ ಕಡೆ ಹಣ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಬಡವರ ಜನರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೆ ಬಡವರ ಜನರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಕುಂದರ್ಸಂಗೆ ನೋಡಂತ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಏನಾದ್ರೆ ಹೈಫೈ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡವಾದ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಠಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಲಿ, ಅವ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹೊಲ ಹಿಡಿದೀನಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬಂಗ್ಲಾ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಕ್ಬರ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇದು ಮಾತಿಗೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹನ ಹದೀಸ್ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ಜನರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಕ್ಬರ್, ಜಲ್ದಿ ಹೋಗೋರು ಇದೇ ಬಡವರು ಜನರು. ಒಬ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂತರು ಒಳ್ಳೆವಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡವರು ಜನರ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸತ್ತಿದ ನಂತರ ದುಂಬ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಜನರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ತಿ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಜನರು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ. ಬಡವರು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಜನರು ಮೊದಲಿಗೆ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟು ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ಗೆ ಬೈತಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಜನರು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ಗೆ ಬೈತಾರ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಜನರು ನಿಮ್ಗೆ ದುಂಬ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 14 ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ನಾನು ಕಾರಿಂದ ಇಳಿಯೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಂಬ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ನನ್ನ ದುಬ್ಬದ್ ನಾನೇ ಹೆಬಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದೂರಿದೆ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್, ನಾನೇ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂತರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆವಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜೀಲಾನಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡವರು ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ದಸ್ತರ್ಖಾನ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆವಾದ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾರು ಬಡವರ ಜನರು വലിയ ಕಾಮಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಮಿದಿನ ಆಗಿ ದಸ್ತರ್ಖಾನ್ ನಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಂತ ಸ್ಥಾನ ಆ ಜನರು ತಗೊಂತಿದ್ರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜೀಲಾನಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು.